man who lived, of the people who lived in history, in management, he was the greatest guy. So he mentioned about time like this. Nothing else perhaps distinguishes effective leaders and use it. Effective leaders as much as their tender, loving care of time. Unless he manages his time effectively, no amount of ability, skill, experience, or knowledge will make a leader effective. Nothing else perhaps distinguishes effective leaders as much as their tender, loving care of time. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് I come across Kerala students at our institute earlier at IIM, and I said I was Vice President Oberoi. I could never take a Malayali there because of the English problem. So there is something which we see in our colleges and schools, is there no respect for time. Other starts with teachers, administrators, even parents. We never realize that this is a valuable, very important resource for anyone. And I'll show you as ഇത് ഒരു abstract സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ it's means as a pious or motherhood statement. But we'll take you later. Now he himself elaborated that by saying this. Time is a unique resource. It cannot be accumulated like money. It cannot be stored like raw material. We are forced to spend it, whether we like it or not, at a fixed rate of 60 seconds. We have no control. It cannot be turned on and off like this machine. It cannot be replaced like a man. It is irretrievable. What is lost is lost. And what is lost is a part of our life. What is lost is lost. And what is lost is a part of our life. So ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ we used to teach about 4 M's. ഒന്ന് മണി അല്ല, ഓർഡർ മെൻ, മണി, മെഷീനറി, മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെ. ഞാൻ ഹാർവർഡിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ ടൈമിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് അന്നില്ലായിരുന്നു. So it was only confined to this: man management, money management, machinery management, materials management. They are called 4 M's in management. Now we added a 5th M, minutes, time. Not just important, he says this according to him, and he is a great guy who did a lot of research. He says nothing else perhaps distinguishes effective executives as much as their tender, loving care of time. Unless he manages his time effectively, no amount of ability, skill, experience, or knowledge will make an executive effective. ഞാനിത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായത്. I take 2 days to teach this. But we will just touch because our purpose is limited. Okay, now you മാനേജർ എന്നുള്ള മാറ്റി വെച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആക്കിയോ. ടിപ്പിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്. പാരിഷ് ആണെങ്കിലും സ്കൂളാണെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് സെൻ്റർ ആണെങ്കിലും യു ആർ ഓൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ സമയം എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? 4 പീസുണ്ട്, ഒരുപാട് റൊട്ടീനുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റൊട്ടീൻ. ജസ്റ്റ് കീപ് ദ സിസ്റ്റം ഗോയിങ്. പിന്നെ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, നമുക്കുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. സംതിങ് ഹാപ്പൻ, വേസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, വേരിയസ് തിങ്സ്. ഈ കാപ്പുകൂടി എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ്. സോഷ്യലൈസിങ് ഈസ് എ ബിഗ് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ദർ ഇസ് എ 4th വൺ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ആ മുകളിലുള്ളത് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നടന്നു പോകത്തുള്ളൂ. വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ദ റൊട്ടീൻ തിങ്, the maintenance aspect of an organization. ഇപ്പോൾ ഇത് തൂക്കുകയും തുടയ്ക്കുകയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് പേ ചെയ്യുകയും ഫാൻ കേടായ ശരിയാക്കി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. എൻ്റെ വഴിയാണ്
ഇവിടെ വല്ല കുഴപ്പം വന്നാൽ അതൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ മെയിൻ്റനൻസ് ജോബ്. ഇറ്റ്സ് എ റൊട്ടീൻ തിങ് ടു കീപ് ദിസ് പ്ലേസ് ഗോയിങ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വരാം. ബട്ട് അച്ഛൻസ് റിയൽ ആ ഫുഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് വെരി ഇംപ്രസ്ഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി ഐ വിൽ ഷെയർ എ സ്റ്റോറി വിത്ത് യു. അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഓബറോയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് ഔട്ട്സൈഡുണ്ട്, പുറത്ത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ദമാമിൽ, നിങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയിട്ടുള്ള ആരെയൊക്കെ കാണുമല്ലോ, ദമാമിൽ വി ഹാഡ് 2 hotels. ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ, നോട്ട് വെരി ഗ്രേറ്റ്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, വെൻ വി ബിൽറ്റ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ സൂപ്പർ ഗോൾഡൻ, റിയലി ഗോൾഡൻ, ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ impression was Dammam has a market to feed this new hotel. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് that market is not there. The occupancy was 10% to 12% to 15%. 85% വെറുതെ പോവുക. It's a huge investment. 300 മുറിയുണ്ട്. 300 മുറിക്ക് അന്നത്തെ വില അനുസരിച്ച് ഒരു 1000 കോടി രൂപ അന്നത്തെ. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അബൌട്ട് 2500 crores ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. അതാണിങ്ങനെ 85% വെറുതെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചീഫ് ഒരു റത്തൻ ടാറ്റ ആയിരുന്നു, പാഴ്സിയായിരുന്നു. അവൻ്റെയും പേര് റത്തൻ ടാറ്റ ആണ്. മിടുക്കനായിരുന്നു, സ്മാർട്ട് ഫെലോ. അവൻ്റെ മാനേജർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, പുറത്തു പോ, ആരാംകോയിൽ പോ, എയർപോർട്ടിൽ പോ, മറ്റേ കമ്പനി പോ, ട്രൈ ടു സെൽ ഇറ്റ്, ഡോണ്ട് സിറ്റ് ഹിയർ, ഗോ ഔട്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഹി സെഡ് വാസ്, our resources are outside, and if you don't reach out to that resources, we will not succeed. എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ 10 മുറി നീ കൊണ്ടുവരണം, 10 മുറി കൊണ്ടുവരണം, 10 മുറി ഏറെ ഓക്കുപ്പൻസി. ഞങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ഉണ്ട് ഈ ലോണ്ട്രി, ഈ ഹോട്ടൽ ലോണ്ട്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ദമാം ഹാഡ് എ സൂപ്പർ ലോണ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടർ ഫ്രം അമേരിക്ക, വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള. അപ്പോൾ ആ ലോണ്ട്രി മാനേജർ ഇതിനകത്തില്ല. അവന് റൂം സെല്ലിങ്ങും ഫുഡ് സർവിങ്ങൊന്നും അവൻ്റെ തലജോലി. അവൻ്റെ ജോലി ഈ ലോണ്ട്രി നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അവനൊരു മിടുക്കൻ പഞ്ചാബിയായിരുന്നു. അവനവിടെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്, ഞാനെങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഈ ബിഗ് ഓയിൽ കമ്പനി കോൾഡ് ആരാംകോ. ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിച്ചസ്റ്റ് കമ്പനി നൗ, ആരാംകോ, അറബ് അമേരിക്കൻ ഓയിൽ കമ്പനി. ഇവന് എങ്ങനെയോ അവിടുത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ടൊരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു. അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് ഇവൻ പോയി പുള്ളിയെ കണ്ടു. അത് മിക്കവാറും പേരും അമേരിക്കൻസാണ്, അമേരിക്കൻസ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഒക്കെ മിക്കവാറും അങ്ങനെയുള്ള ആശാന്മാർ ആ കോളനി താമസിക്കുന്ന ബിഗ് കോളനി. അവൻ പോയി പറഞ്ഞു, സാറേ എനിക്കൊരു ഒന്നാന്തരം ലോണ്ട്രി ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സൂപ്പർ പവർ ലോണ്ട്രി, അമേരിക്കൻ വൺ, വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി. നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുള്ള യു നീഡ് ലോണ്ട്രി സർവീസ്, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു. ഹി സെഡ്, ഡു യു are a hotel, do you take work from outside? We will do it now, sir, because you are your neighbor. That was not his job. We don't sell laundry service outside. Even Aramco കൊടുത്തു. He said, all your, അവരെല്ലാം സൂട്ടൊക്കെ ഇടുന്നവരാണല്ലോ, നമ്മളെ പോലെയല്ല, all suited fellows. അപ്പോൾ and there are hundreds and hundreds of white men there working, senior people. So he succeeded in getting the business. Eventually, in 3 months' time, when we looked at that, this man who had nothing to do with the business of that hotel
was contributing almost 30% of the revenue by himself by selling the surplus capacity of his laundry. അവൻ്റെ ജോലിയല്ല. But he found that the hotel was sinking. I am not asked to do it, but let me try this, which nobody has ever tried anywhere in the world. An in-company hotel, in-company laundry, providing service for outside is unheard of. That is not his purpose. Now, when Sari case പറഞ്ഞപ്പോൾ, I was reminded of that. Look, he has that fire in the belly. I also live on the money of this hotel. I must contribute to that. And he sat and thought through. He came up with what? And he came up with a creative idea. And these are the things which builds organization. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത മോഡൽ എല്ലാത്തിനും കാശ് എന്നാ പറയുന്നത് തെണ്ടി മേടിച്ചതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കാനഡയിൽ I took an Indian delegation to Canada, Canadian business schools. ഒരു 6-7 ഡയറക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കനേഡിയൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ we went to one particular university, business school, where every room had a name, an oil company, a bank, an insurance company, a steel company. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു, അയാളുടെ പേര് മൈക്ക് മഹർന്ന. I asked Mike, what does it mean? All your rooms have some names. He said, it's contributed by that company. I had no money. It struck me. That's it. That's my model. That's my model too. So if you come to our campus, you will see the names of somebody or the other. Library is contributed by Tata Trust. I was keen that I must carry the name Tata. I was very keen. അതൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ്. Tata Trust, Dorabji Tata Trust, we approached. Said we want to build the library in Tata name. And the managing director wrote back saying, excellent idea, but we cannot help you. So, and he explained it that saying that this trust is meant for primary schools and secondary schools, not for a business school. Right? We cannot. You are an elitist school meant for rich and influential and high aspiring people. We are with this small institution. Cannot give you. Then the chairman was also Parsi. Sarnarya. Sarosh Gandhi എന്ന് പറഞ്ഞു. So I told Sarosh, you write to Tatas. You are a Parsi. All of them know you. And he is the son of a great father. So he wrote. He again got a no, saying that, dear Sarosh, this is not in our business. We are here. The Dorabji Tata Trust is to basically to help schools, primary and secondary schools, and we cannot help you. And I decided I will not take no for an answer. So I will not yield because I put my mind on the Tata name. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. So I was keen that I must get the Tata name on our library. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. 2 അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുതി നോ, ചെയർമാൻ എഴുതി നോ. എന്നാലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വിടുകയില്ല. So in a month or 2 later, the Dorabji Tata trustees were coming to Bangalore. Indian Institute of Science-ലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ I asked for an appointment. ഇപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കറിയാം എന്തിനാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന്. But they were good enough to give an appointment. He said, I'll have 15 minutes for you. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അംബാസഡർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാറിൻ്റെ ബാച്ച്മേറ്റാണ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അംബാസഡറൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ. രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ പേര്. I asked Ravindranathan to come. Then another professor from IT area, systems area, smart fellow. ഞങ്ങൾ 3 പേരെ പോയി.
ഈ ട്രസ്റ്റീസിനെ കണ്ടു. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 30 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, 1.25 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, പ്രൊഫസർ ഫിലിപ്പ്, യു വിൻ, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ദ ചെക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. Now, so I was saying, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാവശ്യമുള്ള സ്കില്ലായത്. ഒന്ന്, we had a good case. Secondly, we presented in the most persuasive fashion. And thirdly, we made it to him that this wealth, somebody told me that wealth creation is seen as a kind of a sin. ഞങ്ങളുടെ കാത്തലിക് ചർച്ചിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, സ്വത്തുകാരൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് നീട് ഒട്ടകത്തിൽ പോകുന്ന പോലെയാണെന്നില്ലേ? No, that was changed by the Calvinist church. And I am very, very thankful to Calvinists saying that wealth creation is not a sin. In fact, if you create wealth and use it, you are smart, you are providing a service. You are providing a service. So if anyone has an idea that, look, wealth creation is sin, shatanana, is nonsense. Nonsense. If you don't create, I remember my first battle with my Jesuits in Jamshedpur. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ഫീസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു, 4,000 രൂപ ഉള്ളൂ. And this is nothing. And XLRI also did not have all that money. ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ടു മൗത്താണ്. So we had to change the fee. ഞങ്ങൾ കുറേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, വി ഹാഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഫീ. ദിസ് 4,000 രൂപ ഈസ് നത്തിങ്. സി ആസ് ഹൗ മച്ച്? ഇറ്റ്സ് 10,000 rupees. അന്നാ ടോക്ക് അബൌട്ട് 68. So then he said, no, I cannot. Ask Father McGrath, who is the conscience keeper, leading, very pious, very holy priest. Father McGrath. So we and Father McGrath, no. He said, no, I will not change. You are going to refuse admission to a lot of poor people. I will not agree. So that was my first confrontation. And I confronted Father McGrath, I and 2 of my colleagues. We said, no, we must change it by making ourselves viable. ഇന്ന് അവിടെ പോയി കണ്ടാൽ, XLR കണ്ടാൽ, ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്യാമ്പസ് ഇല്ല കേരളത്തിൽ. They built it up, and everyone who studied there, everyone who goes there is proud of the fact it's a world university. ആ കാശിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതാണ്. കാശി is necessary. There is no way you can provide service without creating wealth. ഈ ബിസിനസ് പണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, yes, as long as you don't exploit, as long as you don't, cut somebody's stomach, then you are a smart businessman. Because ഈ അംബാനി തന്നെ, what was Ambani? Nothing. Now his father was a യമനിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ അംബാനിയുടെ അപ്പൻ, ധീരുഭായ് അംബാനി. യെസ്, അവിടുന്ന് അവർ കയറി വന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ എംപ്ലോയ്ഡ്. ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ചോദിക്കും, ഞാൻ പറയും, ഈ മുകേഷ് അംബാനി എത്ര പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കും? 3 പ്രാവശ്യമല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ? അവൻ മിക്കവാറും ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദർ വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട്. പച്ചക്കറിയാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഇല്ലേ? എത്ര കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും? 3 കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു വീടല്ലേ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് വെയർ? ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ബൈ വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ബിൽറ്റ് ആൻഡ് ബിൽറ്റ് ആൻഡ് ബിൽറ്റ്, മോർ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ജോബ്സ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അറിയാൻ മേല, അത് ആദ്യം പേര് കോളേജിലും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ദ ഓൺലി ചർച്ചാണെങ്കിലും എനിത്തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ കാൽവിനിസ്റ്റ് ചർച്ച് ഹസ് ഡൺ. That creation of wealth, that is what you said, Protestant ethic. That is from where the Protestant ethic came. It is from that the expression came. That I just heard that just ഞങ്ങളുടെ church a few years ago had problem. ഈ മണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിന്നാന്ന വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, which is not. You can only provide service
ഞങ്ങളിപ്പോൾ സാറിനറിയാം the kind of request that we get from various people for assistance, and wherever we can do it, we do it. So how can we assist unless you have money? നമ്മൾ ദരിദ്രരായിട്ട് തന്നെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? So let me tell you another story of mine which you, I don't know whether സാർ അറിയാവുന്ന പോലെ മാനേജ്മെൻ്റ് കാര്യമാണ്. ഹൗ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. റാഞ്ചിയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അന്ന് I was in Hindustan Steel or Steel Authority of India. ഒരു ദിവസം I get a call from Jamshedpur. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സരോഷ് ഗാന്ധിയാണ്. he is calling me from Jamshedpur. So he calls me Joe Philip. So he calls me, "Hi Joe, this is Sarosh." So I asked him, "Yes Sarosh, yeah, nice. So what is it now?" He said, "We have a Cheshire home." നിങ്ങൾക്ക് Cheshire home അറിയാമോ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ബിഷപ്പ് ബെനഡിക്റ്റൊക്കെ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ Cheshire home ഉണ്ട് റാഞ്ചിയിൽ. And that was badly managed. It is in ruins. We want somebody to take over like you. ഞങ്ങൾ ജംഷഡ്പൂരിലുള്ള ഞങ്ങളെ അത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 130 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ഞങ്ങളെങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? So we want somebody, and you are originally a Jamshedpurian. So Joe, you take over. So ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്നതാ ഈ Cheshire home എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ സാധനമാണ്, എനിക്കറിയാൻ മേല. Then he explained to me. I said, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പള്ളി പോകുമ്പം I'll go there. ഞാനും പിള്ളേരും എല്ലാവരും കൂടെ പോയി. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ 4 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്, വിച്ച് ബിലോങ് ടു എ ഐറിഷ് കേണൽ. ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലുണ്ടായിരുന്ന കേണലാണ്. കേണലിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. അയാൾ ഒന്നാന്തരമായിട്ട് ഒരു മാംഗോ ഗ്രോവാണ്, മുഴുവൻ മാങ്ങാളാണ്. ആൻഡ് സെൻട്രലി അയാളുടെ വീടും ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ he donated it to Cheshire, Group Captain Cheshire. I don't know whether you know that story of who he was and what he was. So he donated that building and this land, 4 acres of beautiful land, to Cheshire Home. And they formed a committee, very high level committee. A retired general was the chairman. A brigadier was the vice chairman. Now local government, Bihar government ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രഷറർ. എന്നാ സാറേ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ പേരെന്നാ? സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലെ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഓഡിറ്റർ ജനറലിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ് ഉള്ള അതിൻ്റെ പേരെന്നാ? ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ചീഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓഡിറ്റർ. സെൻട്രലിലെ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ, സ്റ്റേറ്റിൽ എന്നാ പേരെന്നാ? AG, okay. Accountant General, yes, Accountant General. The Accountant General, retired Accountant General of Bihar was the treasurer. ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും കാശ് റേസ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ മേല. റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കെയിം ഡൗൺ ടു സീറോ. ഞാൻ അവിടെ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജനറലിനെ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഞാൻ പോയി ജനറലിനെ കണ്ടു. ജനറൽ, ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എയർ ചീഫ് മാർഷലിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ലാലാണ് പ്രസിഡൻറ്റ്. ഇതൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്, ദൈവത്തെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബാങ്കിൽ എത്ര കാശുണ്ട്? 15,000 രൂപ. 15,000 രൂപ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ടെർമിനലി ഇൽ പീപ്പിൾ. കാലില്ലാത്തവരും തലയില്ലാത്തവനും കൈയില്ലാത്തവനും എഴുന്നേക്കാൻ പാലത്തിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായത് ചെഷയർ ഹോം പറഞ്ഞു. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ, ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു പിയൂണുമുണ്ട്, 15,000 രൂപയുണ്ട്. എൻ്റെ പിള്ളേർ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഡാഡി വി മസ്റ്റ് ബൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മേടിക്കാനല്ല, ഇതിൻ്റെ ചുമതല കേൾക്കാനാണ് വന്നത്. I went back home. I spoke to my boss, who was also a Parsi. വില്യം മറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ അന്വേഷിച്ച ആളുകളായി, പാഴ്സികളാണ്. വില്യം മറിയ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജോ യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്.
മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റീലിന് കാശുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല. വി ഓൾസോ ഓ ഇറ്റ് ടു സൊസൈറ്റി. ടേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. And I took it up. And we built it as one of the finest Cheshire homes of the country. What is that we brought? Management, capability. ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഒരിക്കൽ ലേറ്റർ ഞാൻ റാഞ്ചിയിലെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ got up and asked, "Sir, you had nothing to do with Cheshire homes. Why did you do that?" I said, I had a feeling. What makes the difference is not money, but management. And I want to test it like a test tube. Like in a laboratory test, we wanted to prove it. And we proved it. And that became one of the... എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ഒരു കാര്യം ആരും ചെയ്യാത്ത, ഞങ്ങളുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് പബ്ലിസിറ്റി കമ്പനിയുണ്ട്. ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ, സെൻട്രൽ കോൾ, ഭാരത് കോക്കിംഗ് കോൾ, ബീകോൺ, ഓൾ ദ കൈൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനീസ് എല്ലാം ആ ഭാഗത്താണ്. ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ നല്ല റിലേഷനാണ്. ചെന്നൈച്ച് പറഞ്ഞു, ബൊക്കാറോസിൻ്റെ MD പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാ സമരപ്പൊങ്കവൻ, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, 2 ബെഡിൻ്റെ കാശ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് തരണം. എത്ര രൂപയാ? അന്ന് 200 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 400 രൂപ ഒരു മാസം. ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് 400 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊതുകടി പോലെ, അതുപോലും ഇല്ല. സോ 5000 രൂപ. So we went around and made several companies commit that we will support. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 25 ബെഡ് ഗ്യാരണ്ടി. And then we went around, raised money, built enough of money and put it in the bank. Brought a group of sisters from Berhampur, gave it to them and said, "Sisters, you run it. Don't worry about money, it's our job, but you run it." Now, so any institution, ഈ ചെഷർ ഹോമിനൊക്കെ വേഴ്സായിട്ടിന് പറയാനില്ല. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തലയില്ലാത്തതും കൈയില്ലാത്തതിനും കാലില്ലാത്തതിനും എഴുതേക്കാൻ മേലാത്തതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റാണ്. ഐ ടുക്ക് ഇറ്റ് ഓവർ പ്യൂർലി ഓൺ ദിസ് ആംഗിൾ. ഒന്ന് ചാരിറ്റിയാണ്, ക്രിസ്ത്യൻ ചാരിറ്റി വാല്യൂ. ബട്ട് ദി അതർ വൺ വാസ് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ടു മൈ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഓൺ എ നാഷണൽ ലെവൽ ദാറ്റ് എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Let me stop here. Take you to another very interesting study, very fascinating study. അത് ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? റീച്ചിങ് സാർ അവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയാണോ? അനിയത്തികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂറോപ്പ് വാസ് പ്ലാസ്റ്റേഡ്, നോ? യൂറോപ്പ് വാസ് ബോംബ്ഡ് ഔട്ട്. നശിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനി എല്ലാം തകർന്ന് കിടക്കുകയല്ലേ. ആ സമയത്ത് അമേരിക്കൻ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടഡ് കമ്മിങ് ഇൻ. വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ അമേരിക്കൻ കമ്പനീസ് ഇൻവൈഡഡ് യൂറോപ്പ്. ഒരു 10-15 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പം യൂറോപ്പിലുള്ള എല്ലാ കമ്പനിയും അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്. വലിയ കമ്പനി എല്ലാം അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ഈ അമേരിക്കക്കാരോട് വിരോധമാണ്. അവർക്കൊരു പഴയ ഒരു വിരോധമുണ്ട്, ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ചുകാർ വാസ് വെരി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ജേർണലിസ്റ്റ് മെയ്ഡ് എ സ്റ്റഡി about what is it that Europe is lacking. And he has a famous book, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് it was a very famous book called American Challenge. ആ ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് അമേരിക്കൻ ചലഞ്ച്. അതിനകത്ത് അവൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. He concludes by saying what Europe faces, this is conclusion, what Europe faces is a management and a money gap. അമേരിക്കൻസ് ആവശ്യമോ കാശുണ്ട്, ഡീപ്പ് പോക്കറ്റ്സ് ഒന്ന്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് he said was what Europe faces is a management and money gap. He was saying what we are lacking, Americans are smart in management, which Europeans are not. And this is true of every institution. And central to that is this. And so when I brought in this time issue, what I wanted to bring your attention is, if you are in a position as head of an institution, an administrator, or even as a parish priest,
പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കല്യാണം കൂതാശി ചെയ്യാനും മാമോസ കൂതാശി ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല, that you have to build that parish, and that comes out of spending time on that. So let me show you something very interesting. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ നോക്കാം. This is what happens to all of us, every one of us, every day. വായിച്ചു നോക്കാം, പറയാം. Okay, I hope you read it. So ഇത് നമ്മുടെ ഹിന്ദി മൂവിയിലെ പോലെയാണ്. ഹിന്ദി മൂവിയിലെ വില്ലൻ ആൻഡ് ഹീറോ, and in Hindi movies always hero wins. Here the villain is the urgent one, and that villain wins all the time. We are always faced with these two tasks. For example, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈമയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് to build a university, to ask for, get a permission and start a university. That's a very important task. 3 കൊല്ലത്തെ പണിയാണ്, and crores of rupees. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ we will on a longer term we will suffer. But then we will say 3 കൊല്ലം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് സമയമുണ്ടല്ലോ. So then you are get sucked in by every day by urgent things. അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തു, അത് വന്നു, ആ ക്രൈസിസ്, ഈ ക്രൈസിസ്, ആ പ്രോബ്ലം, ഈ പ്രോബ്ലം, അവൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, all kinds of things. We lose our time. So we call it the tyranny of the urgent. ഇത് ഏത് നിലയിലും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അത് വീട്ടിലും അതെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പിള്ളേരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ്. And most parents don't get time. It's a very important aspect in building up the children, to spend time with the children at the formative years. But we are running around madly, making money or making livelihood, building business or whatever, and there are any number of urgent things to attend to, and that important one gets sacrificed. നിങ്ങളുടെ ഒരു പാരിഷ് ഹോള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്, ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാത്സ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റം പറയല്ല, ഐ സെഡ് ലുക്ക്, ദിസ് ക്യാൻ ബി ബിൽറ്റ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എയർ കണ്ടീഷൻ ഹോൾ, നൈസ് ലവ്ലി ഹോൾ. ഓക്കെ, ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ജോലിയാണിത്. And it is not any difficult at all. ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not a job at all. But then you should make it a point, you should understand that is needed. അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ യു ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഓൾ ദ ടൈം. We have all these 4 to do, but if I sacrifice that last one, that is sacrificing your future. Your future is built by so അതിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സ്ലൈറ്റ്ലി ടഫാണ്, ബട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മീനിങ്. ഹാവ് യു എവർ സ്റ്റോപ്പ് ടു തിങ്ക് what an hour of your time is worth? If not, you should. Treat exactly as it were money. In a sense it is. Now watch. Truly effective leaders seek ways to invest their time in ways that will pay handsomely in the future. Merely putting out fires seldom does this. Next sentence. The profitable activities are goal-seeking and growth activities. School ആണെങ്കിൽ ഗോൾ
First class performance by the students. Yes, all distinction. St. Thomas School of Trivandrum should be known for all distinction. None other than first class. Gold. Along with that, growth. ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാകണം, കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലം വേണം, ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ. I don't know, I never visit, I'm saying. Now this is something which one should, along with the daily events, one should always think of growth. അത് ഇവിടെയാണെങ്കിലും പാരിഷിലാണെങ്കിലും കോളേജിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോളേജൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം സാർമാരെ. ആൻഡ് എഫേർട്ട് മസ്റ്റ് ഗോ ഇൻ ദർ. യു സിറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ ടീച്ചേഴ്സ്, സ്പെൻഡ് ടൈം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് കൂടി ഒരു നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കോർഡിനേഷൻ മീറ്റിംഗ് എനിക്കറിയാം, എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കാണുമായിരിക്കും, മണ്ടയിലും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ബട്ട് ഹാവ് യു എവർ സ്റ്റേഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഔട്ട്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു സം പ്ലേസ്, ഹാവ് ലഞ്ച് ദെയർ, സ്പെൻഡ് സം ടൈം. ഹൗ ഡു വി ബിൽഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ് ഓഫ് തിരുവല്ല ഇൻടു എ ഫസ്റ്റ് റേറ്റ് കോളേജ്? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്നാ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നോട്ട് അർജൻറ്റ്. And important never gets a time. Never gets a time. And this is something which we should understand. You build church or anything, and as long as you understand you are on two realms, on the religious realm, on the temporal realm, on, I don't want to use wealth creation, asset creation can be, facilities creation can be, better college can be, better school can be, English. എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ്. സാറ് ഫാത്തിമ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. അവിടുന്ന് AS പോയെ. ആൻഡ് സാറ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കർണാടകയും ലത്തീനും പ്രസംഗിക്കും. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ the way English has gone down. We really feel bad about it. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ ആ ലൂർദ് മാത അവിടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്കൂളുണ്ട്. ആ പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ യു ഫെൽറ്റ് ബാഡ്. മിക്കവാറും പിള്ളേർക്ക് ഒരു എഴുന്നേറ്റ് എന്നൊരു 3 സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാവരും BAയും BSCയും BCOMും എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായതാണ്. ഒരു നടന്നിട്ട് ഒരു 3 സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ അപ്പം സാധിക്കുകയില്ല. വാട്ട് എ ട്രാജഡി. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. മട്രിക്കുലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി വെൻ ഫോർ എ ജോബ് ഇൻ ബോംബെ, ഇൻ ബഹ്റൈൻ. മട്രിക്കുലേഷൻകാരൊക്കെയാണ് പോയെ. ബട്ട് വി ഇംഗ്ലീഷ് വെൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ഇല്ലേ? ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ വി ആസ്ക് ദീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സേ ഹൗ ഡു വി ബിൽഡ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Okay, something which I spent 30 years in building XIME. 30 years. വേറെ ഒന്നിനും പോയില്ല. Focused on that. The ability to concentrate, to persevere on a course without distraction or diversion is a power that enabled men of moderate capabilities to reach heights of achievement that have eluded the genius. എബിലിറ്റി ടു പെർസിവെയർ. ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ, നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കണം. അച്ഛാ, ഐ വാണ്ട് യു ടു ബി എ മോഡൽ ഫ്രം ദ മെറ്റ് പീപ്പിൾ. ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഹാവ് എ വൈബ്രൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം. വിൽ സിറ്റ് വിത്ത് യുവർ പീപ്പിൾ, വിൽ സ്പെൻഡ് സം ടൈം ആൻഡ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ. ഞങ്ങൾ ഫീസൊന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം, ഞങ്ങളുടെ കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വന്നോളാം. സോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കൂടിയാൽ മതി. റൈറ്റ് രഞ്ജന, ഐ പ്രോമിസ് ദാറ്റ് വി വിൽ വർക്ക് വിത്ത് ഹിം ടു ക്യാരി ദിസ് ഫോർ if അച്ഛൻ വാണ്ട്സ് ഇറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഇമ്പോസ് മൈസെൽഫ്. I have to ask permission from my secretary and treasurer. നമുക്കൊന്നും തരണ്ട, നമ്മൾ വർത്താനം പറയാൻ സമ്മതിച്ചാൽ മതി. അത് സമ്മതിച്ചാൽ we will come and do it, because I heard good reports about your institution and about you. So I thought, let's just, as I said, about a test tube experiment as to whether we can
put that fire in the belly in the sense we are all together in one game. Not 3 games, one game. And that's the message. Concentrate, persevere in a course, build that institution. എൻ്റെ പേരെന്നാ ഒന്നിനെ പറഞ്ഞേ വിട്ടുപോയി. And നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ്, മാർത്തോമ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്റർ. ബിൽഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഞങ്ങളിത് അവിടെ വി ഹാവ്, ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ കാര്യം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ കാലം, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കോവിഡ് വന്നല്ലോ. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങളൊരു 30 ക്രിസ്ത്യാനി പിള്ളേരെ എടുത്ത് ഒരു മാസത്തെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാശ് മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. 4,900 രൂപ ആയിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് 30 പിള്ളേർ. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് Christian children can be brought up well. And the way they came up, Ranjana could tell you, each one of them. ഇക്കൊല്ലം അത് സാധിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് വി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ. 86 പിള്ളേർ. ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് കുര്യൻ മുതൽ സാറ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, all of us were on the line teaching the students to see that we contribute to the coming of the children. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ. So we love to be of some help to you, if it is of some help, if you want to, right? But this is what it is. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെന്നീസ് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വലിയ ടെന്നീസ് പ്ലെയേഴ്സ് ആകുന്നത്? 15 കൊല്ലം അതിൻ്റെ പുറകെയാണ്. 10 വയസ്സപ്പോഴൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്, അല്ലെ 8 വയസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്. ആൻഡ് ഷീ ബിക്കംസ് ഓർ ഹീ ബിക്കംസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഏജ് ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ബിക്കോസ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതല്ല. ദാറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഡു, particularly in this management. So all right, so let me, this is what is it that we can do. I would suggest, no matter where you are, ഒരു ഡയറിയിൽ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം. 5 കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തലേദിവസം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 5 കാര്യം. അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഇതിൻ്റെ എഗൻസ്റ്റായിട്ടൊരു എ നടണം, എ ഐറ്റം. ആ എ ഐറ്റത്തിന് യു മസ്റ്റ് ഗീവ് ദ ടൈം ദാറ്റ് ഡിസേർവ്ഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ്, വൺ അറ്റ് എ ടൈം. ചില ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വിട്ടേക്കാം, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. ദാറ്റ്സ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഐ ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ, ഗോഡ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ടു ദ സൊസൈറ്റി? ഒരു I don't know whether some of you know, there was a psychologist who came up with a motivation theory, and that psychologist's പേര് ഏബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്നാണ്. ജൂയിഷ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും മാസ്ലോ തിയറി? ഉണ്ട്. നീഡ് അറിയാമല്ലോ, നീഡ് ഹയറാർക്കി. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഏതാ? ലാസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ. ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ്. We are trying to do something to the society by which we actualize. ഞങ്ങൾ പലരും ആ സ്റ്റേജിലാണ്. Want to asking the question, what is it that we can contribute to the society? കാരണം പുള്ളി കണക്ക് ചോദിക്കുമല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വലിയ പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായത് ഹോം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം, അവിടെ ഗേറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പം ചോദിക്കും, നീ എന്നാ ചെയ്തന്നെ? സോ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നെ പാരിഷ് പ്രീസ്റ്റാക്കി, കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലാക്കി, ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഡയറക്ടറാക്കി. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദറ്റ് ഐ ക്രിയേറ്റഡ്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഐ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ്? ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, വി കം ബാക്ക് ടു ദി ഒറിജിനൽ തിങ് വിച്ച് വി സോ. 2 words I said yesterday: excellence, innovation, or excellence, creativity. 2 words I want to memorize. No, keep it with you, not memorize, nothing to memorize. Excellence, innovation. Lunchtime. Let's break. Thank you.